قرآن مجید نے ایک بحث کی ہے کہ بھائی اس قرآن کو بیان کون کرے. قرآن نے بحث کی کہ بھائی کون بیان کرے اسے. دیکھو تلاوت اور ہے، بیان اور ہے. تلاوت جو آیا ہے وہ پڑھ دیا، بیان اس کی تشریح، بیان کون کرے. سورہ نحل میں 2 آیتیں ہیں، ایک 44ویں، دوسری 64ویں. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، یعنی 44ویں آیت، اس کے بعد 19 آیتیں چھوڑ کر پھر 64ویں آیت. اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، عورت کوئی نہیں تھی. نوحی الیہم، ہم ان کے اوپر وحی کیا کرتے تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے جتنے بھیجے رسول وہ مرد تھے. ٹھیک ہے نا. اب میں اعتراض کرتا ہوں کہ بھائی عورتوں نے کیا قصور کیا تھا. عورتوں نے کیا قصور کیا تھا. ایک رسول کو عورت کو ایک رسول بنا دیتا، یا رسول کو ایک عورت بنا دیتا، یا عورتوں نے قصور کیا کیا. تو میں ملا سے پوچھتا ہوں، تم سے نہیں، بھائی کیا قصور کیا عورتوں نے. بھائی ایک رسول بنا دیتا عورتوں کے اندر. کہا کہ بھائی یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا عہدہ ہے، جسے چاہے دے. یہ آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے. تو ملا سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہی کہلوانا تھا کہ اللہ کے عہدے میں عوام دخل نہیں دیا کرتے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، حبیب تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے مرد تھے، تم بھی مرد ہو. نوحی الیہم، اور ہم ان پر وحیاں کیا کرتے تھے. یہ جملہ رسول سے کہا. اور اب امت سے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم جاہل ہو. بالبینات والزبر، وہ اہل الذکر بینات سے اور زبر سے، پرانی کتابوں سے اور علم الہی سے تمہیں جواب دیں گے. اور اس کے بعد آواز دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اور حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے اوپر اس لیے اتارا کہ تو اسے بیان کرے گا. حبیب تو بیان کرے گا، تلاوت نہیں. تلاوت جو چاہے کر لے، حبیب اسے تو بیان کرے گا. لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. بھائی توجہ رہے، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ بیان تو کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، اور لوگوں کے اختلافات کو ختم کرے گا. یہ 44ویں آیت سورہ نحل کی. اور اب 64ویں آیت میں آواز دی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. ہم نے حبیب اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو اسے بیان کرے اور لوگوں کے اختلافات کو دور کرے. یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. تو بیان کرے گا 2 جگہ. توجہ رہے، سورہ نحل میں 2 مقامات کہ حبیب کتاب میری، بیان تیرا. کتاب میری، بیان تیرا. اور اب سورہ قیامت میں آواز دی ان علینا جمعہ وقرآنہ. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کو جمع کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی جمع قرآن پہ ناز نہ کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جمع کیا. ان علینا جمع ہم کروائیں گے، وقرآنہ، اور قیامت تک اسے پڑھواتے رہیں گے ہم، کوئی اور نہیں پڑھوائے گا. درمیان سے ایک آیت چھوڑا ثم ان علینا لبیانہ. اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے، مفسر کے نہیں. 3 آیتیں ہو گئی کہ بیان اللہ کا، بیان اللہ کے رسول کا قرآن کے سلسلے میں. اور اب 4تھی آیت تم سے بہت قریب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے بیان کی تعلیم دی. حبیب اس قرآن کو تو بیان کرے گا، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. یعنی قرآن بیان رسول کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جو کتاب زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو وہ بعد رسول کیسے کافی بن جائے گی. تو اب قرآن کی نزاکتیں ہیں، اور قرآن کی نزاکتیں اگر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیسی. آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. سن لیا تم نے؟ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک لمحہ پہلے، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. تو کہیں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے. 2 آیتیں ہو گئیں. اور تمہارے سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. بھائی سچی بات کیا ہے؟ دیکھو بھائی اب یہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سچی تو تینوں باتیں ہیں.
تو اب یہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ وہ اختلاف تو ہو گیا. سننا، اگر یہ نقطہ قرآن مجید کا میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی میرے سہولت ہوگی. کہا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی اور صاحبان عمل کے لیے. یہ تین باتیں کہیں نا، خدا کی قسم ان تینوں میں تضاد نہیں ہے، یہ تین اسٹیج ہیں. کیا کہا؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. تضاد نہیں، یہ تین اسٹیج ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اس بات پہ توجہ دے کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جواب لاؤ، صرف اس بات پہ اگر توجہ دے تو مسلمان ہو جائے گا. تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اس قرآن کے علوم، اس قرآن کے معارف، اس قرآن میں آج کی پیشن گوئیاں، آج کی کبھی یہ سبجیکٹ بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا. قیامت تک کے مسائل قرآن میں موجود ہیں. اگر ان پر دنیا توجہ دے، مورس بکائی فرانس کا ایک بہت مشہور اسکالر، اس نے قرآن کو پڑھا، مسلمان ہو گیا. ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں، اس کی کتاب بڑی مشہور ہے. تو کہہ کیا رہا تھا میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے علوم کو، اس کے معارف کو، اس کے فلسفے کو، اس کے مستقبل کے بیانات کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا اب انسان ہدایت آ گیا، اب اسے عقیدہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اب ایمان کہاں چلے؟ قرآن سے مومنوں کے لیے ہدایت ہو گیا. ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، پہلے اسٹیج پر انسانوں کے لیے ہدایت تھا، دوسرے اسٹیج پر مومنوں کے لیے ہدایت بن گیا. اور اب جب وہ مومن ہو گیا تب اسے اعمال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی چاہیے نا. ہدی للمتقین، تو ہدی للمتقین، ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، ہدی للناس، یہ اسٹیج تھا. اب تمہیں اس سے زیادہ مشکل مسئلے میں الجھانا چاہ رہا ہوں میں. بھائی سننا، سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت. ترجمہ دیکھنا چاہتا هو الذی، لمبی آیت ہے، آدھی پڑھوں گا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. سننا بھائی، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں. حبیب اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کے معنی جس کا معنی سمجھ میں آ جائے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کیا معنی؟ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے. تو آیتوں کی دو قسمیں، کچھ محکم جو سمجھ میں آ جائے، کچھ متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. تو کبھی ہر مفسر پہ اعتبار نہ کر رہے نا. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، محکم کو چھوڑ کر متشابہ کو لے کر یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ، حالانکہ اس قرآن کی تعویل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، متشابہ آیتوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، بس اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہیں. یہ کون ہے؟ کون جانتے ہیں؟ ایک اللہ اور ایک راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں ہیں. بھیا یہ بتاؤ کہ جب کوئی عالم تمہیں نظر آتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ ان میں بہت علم ہے؟ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ علم میں ہے. سچی اور صاف بات کرو. بھائی آپ کہیں گے کہ فلاں صاحب ہیں، ان میں بڑا علم ہے، ان میں بڑا علم ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بڑے علم میں ہیں. اب قرآن نے کیا کہا کہ وہ ان میں علم ہے؟ نہیں، راسخون فی العلم وہ علم میں ہے. الٹی بات، مجھے معاف کرنا سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، الٹی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ علم والے ان میں بہت علم ہے، کہا کہ نہیں وہ علم میں ہے. اب علم میں ہے، جب بات الٹ گئی نا تو اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اچھا بھائی، ایک پانی گلاس میں، ٹھیک،
चलो भाई समंदर में चलते हैं, नजदीक है समंदर। अच्छा, एक गिलास पानी निकालते हैं, बहुत तवज्जो रखना। एक गिलास पानी निकाला हमने समंदर से, पीने के लिए नहीं, ले खा रही है, गिलास में पानी निकाला। अब क्या कहेंगे, पानी गिलास में है, तो कितना पानी है गिलास में, जितनी गिलास में गुंजाइश है। अच्छा, पानी रखा हुआ है मटके में, कितना पानी है, जितनी मटके में गुंजाइश है। पानी तुमने फ्रिज की बोतलों में रख दिया, कितना पानी, जितनी बोतलों में गुंजाइश है। भाई तवज्जो रखना। तो अगर पानी को, भाई तवज्जो रहे, पानी को मटके में रख दो, तवज्जो रखना, पानी को अगर मटके में रख दो तो जितनी मटके में गुंजाइश है उतना ही तो पानी आएगा। और अगर मटके को उठाकर दरिया में फेंक दो तो कितने पानी में, भाई पानी मटके में, जितनी मटके में गुंजाइश है, मटका पानी में, कितने पानी में, जितना पानी है, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर इल्म नहीं है, इनमें इल्म नहीं है, ये इल्म में है। अब हम तय करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो इल्म में, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। मुतशाबिह की हकीकत को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और रासिखून फिल इल्म के। तो भाई अब ये बताओ मेरे नौजवान दोस्तों कि आयत की कितनी किस्में हैं, दो। पूरे कुरान की कितनी किस्में, दो। मुहकम, मुतशाबिह, याद रखोगे, याद रखोगे। और मैंने सूरह आल इमरान का हवाला दे दिया। अब मैं उसी कुरान से एक आयत पढ़ूंगा, सूरह हूद 11वां सूरा है, और 11वें सूरे की बिल्कुल इब्तिदाई आयत पहली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा, ये किताब है, उहकिमत आयातुहु, जिसकी हर आयत मुहकम है। वहाँ क्या कह रहा था कि मुहकम भी है और मुतशाबिह भी है ना। सूरह हूद में क्या कहता है, उहकिमत आयातुहु, इसकी हर आयत मुहकम है, मिन लदुन हकीमिन खबीर, ये साहिब हिकमत और साहिब खबर अल्लाह की तरफ से किताब आई है। तो एक आयत में कहा कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबिह है, दूसरी आयत में कहा पूरी किताब मुहकम है। तीसरी पढ़ूं तो और परेशान हो जाओगे। सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कुरान का, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, अल्लाह ने बहुत उम्दा बातें नाजिल की हैं कुरान की सूरत में। किताबन, ये किताब है, मुतशाबिहा पूरी मुतशाबिह। भाई परेशान हो गए या नहीं हो गए? अगर नहीं हुए तो हलाल दे दें, और अगर हो गए तो कहें कि हाँ हो गए। भाई लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, कुरान की आयत है कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो इसमें इख्तिलाफ होता। भाई इख्तिलाफ तो हो गया, तो कह दो कि अल्लाह का कलाम नहीं है। खुदा की कसम ये वो एतराज है जिस एतराज का जवाब मुमकिन नहीं है। सूरह आल इमरान, कुरान मुहकम भी है मुतशाबिह भी है, एक आयत। सूरह हूद पूरा कुरान मुहकम है, दूसरी आयत। सूरह ज़ुमर पूरा कुरान मुतशाबिह है, तीसरी आयत। अब जाओ ये जो जितने मुल्ला बैठे हुए हैं दारुल उलूमों में, उन सब से पूछो इसका हल क्या है। और खुदा की कसम अगर हल मिल जाए इनसे तो मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। मुमकिन नहीं है, खुदा की कसम अजीब बन रहा है। कुरान कहता है कि कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। हमने देखा आल इमरान में कहा मुहकम भी है मुतशाबिह भी है, हूद में कहा पूरी किताब मुहकम है, ज़ुमर में कहा पूरी किताब मुतशाबिह भी। सच्ची बात क्या है? खुदा की कसम जवाब उनकी नहीं है। और यही वो मराना था कि एक गैर मुस्लिम आलिम खिलाफत के दरबार में आ गया और कहने लगा तुम्हारा दावा है ना कि तुम्हारी किताब अल्लाह की किताब है। कहा क्या? खलीफे वक्त ने कहा, बड़े बड़े मुल्लाओं की दो किस्में हैं ना, सच्ची बात है, मुल्लाओं की दो किस्में। अच्छा भाई दोनों किस्में क्या है? एक वो जो दरबार में रोटी तोड़ते हैं, और दूसरे वो जो दरबार में जाने की तमन्ना में मरते रहते हैं। और वो जो दीन की खिदमत कर रहे हैं वो मुल्ला नहीं, वो उलमा है, उनकी बात ना करना, वो काबिल एहतराम लोग हैं। अच्छा भाई, तो अब वो बड़े बड़े मुल्ला बैठे हुए थे, खलीफे वक्त बैठा हुआ था, और ईसाई आलिम ने कहा कि तुम्हारी किताब अल्लाह की किताब है। कहा कि इसमें इख्तलाफ? कहा कि नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर अल्लाह की न होती इख्तलाफ होता, ये अल्लाह की इख्तलाफ नहीं। उसने कहा आयत पढ़ूं? कहा पढ़ो। खुदा की कसम अजीब मरल फिक्र है। उसने आयत पढ़ी, मुहकम भी है मुतशाबिह भी है। कहा ठीक है। उसने कहा दूसरी आयत पढ़ूं? कहा पढ़ो। उसने पढ़ दी कि पूरी किताब मुहकम है। एक ने दूसरे को देखा, ये क्या हो गया?
उसने कहा और आयत पढ़ूं, कहा पढ़ो। उसने तीसरी पढ़ी, पूरी किताब मुतशाबे, घबरा गए। खलीफा ने कहा जवाब दो। ले तुबय्यिन लिन्नास, हबीब हमने ये किताब इसलिए नाजिल की कि तुम बयान करोगे, कोई और बयान नहीं करेगा। इसे तुम बयान करोगे, कोई और बयान नहीं करेगा। उलमा से कहा, वो जो मुल्ला बैठे हुए थे खलीफे वक्त ने, कि जवाब दो। उन्होंने कहा कि ये तो अजीब व गरीब सवाल है, अब हमें 24 घंटे की तो मोहलत दे कि हम कुछ सोच के आए। कहा जाओ 24 घंटे की मोहलत दी। जाते 24 घंटे के बाद जवाब क्या लाए? कहने लगे कि ये ईसाई मुसलमानों के अकीदे को खराब करना चाहता है, इसे कत्ल कर देना चाहिए। ये फैसला ही हो गया, फैसला ही कर दिया कि इसे कत्ल कर देना चाहिए। वो उठ के खड़ा हो गया ईसाई आलिम और कहने लगा कि भाई कत्ल कर दो, मार दो, जान से मार दो, मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन इतनी ये बात तय हो गई कि तुम्हारा कुरान अल्लाह का नहीं है। पूरा दरबार घबरा गया। किसी ने खलीफा के कान में कहा कि अभी मोहम्मद की औलाद में एक वारिस मौजूद है, नस्ल रसूल में अभी रसूल का वारिस मौजूद है, बुलाओ उसे। कहा बुलाओ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अब तुम्हें अंदाजा है कि वो ईसाई आलिम कितना कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन पूरी टीम को हरा चुका है। आए इमाम, पहचानता नहीं था, आए, आके बैठे। खलीफा ने कहा पूछ। उसने मुस्कुरा के कहा कि पूछूं? का सल अम्मा बदाना, पूछ जो पूछना चाहे। यानी ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली के खून का कतरा बोल रहा था सलूनी। पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। तो ये अली का वारिस बोल रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस बोल रहा था। कहा पूछ जो पूछना चाहता है। उसने आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है। नहीं जानता ये है कौन, उसे नहीं मालूम। कहा आपको इस आयत पे यकीन है? कहा ईमान है, ये अल्लाह का कलाम है। उसने कहा दूसरी पढ़ूं? कहा पढ़। उसने आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, पूरी किताब मुहकम है। कहा आपको ईमान है? कहा ईमान है। आगे बोल। उसने कहा तीसरी आयत पढ़ूं? कहा पढ़। उसने तीसरी आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ला अहसन हदीस किताबुन मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबिह। कहा ईमान है? कहा है। कहा इनमें तजाद नहीं? कहा नहीं, कोई तजाद नहीं है। अब देखना, अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, क़यामत तक इस सवाल का जवाब हो नहीं सकता था अगर जाफर सादिक ना देते। कहने लगे तजाद नहीं है, ये इंसानों के 3 किस्में हैं। जो किताब का मुनकिर है उसके लिए पूरी मुतशाबिह, जो किताब का मोमिन है उसके लिए कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है, और जो वारिस किताब है उसके लिए पूरी महकम है। जो किताब का मुनकिर है पूरी किताब मुतशाबिह है उसके लिए, जो किताब के मोमिनीन है कुछ महकम है, कुछ मुतशाबिह है, और जो किताब का वारिस है उसके लिए पूरी किताब महकम है। तो जानते हो क्या कहने लगा? झुंझला के कहने लगा कि फिर क़यामत तक हिदायत करने वाली किताब में मुतशाबिह आयतों के रखने की जरूरत क्या थी? सवाल तो अच्छा है। झुंझला गया, जब देखा उसने कि उसका दांव नहीं चला, झुंझला गया। कहा इस हिदायत की किताब में मुतशाबिह आयतों को रखने की जरूरत क्या थी? मुस्कुराए मेरे मौला और कहने लगे क़यामत तक अल्लाह ने अपनी किताब में मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि एक वारिस किताब का क़यामत तक इंतजार होता रहे। मुतशाबिह आयतें इसलिए रखी कि क़यामत तक एक वारिस किताब की जरूरत दुनिया महसूस करती रहे। अच्छा, अब वो तो लाजवाब हो गया ना, अब क्या बोले? लेकिन खुदा की कसम ऐसा बोला है कि तुम भी नहीं बोल सकते। वो ईसाई आलिम अब इसके बाद जो बोला है ना, हम कुर्बान हो जाए उसके जुमले पर, उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसीय्यु रसूलिल्लाह हक़्क़ा। मुल्ला बैठे हैं, खलीफा वक्त बैठा है, खलीफतुल मुस्लिमीन, ठीक है ना, और उलमाए किराम, मुस्तनद उलमाए किराम। उसने कलमा पढ़ दिया ना, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ दिया। क्या कहा? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसीय्यु रसूलिल्लाह हक़्क़ा। और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल के वसी हैं हतमी तौर पर। कोई मुल्ला नहीं बोला कि कलमे का तीसरा जुज़ बिदअत है। तो अब समझ में आया कि किताब लावारिस नहीं है, किताब के वारिस के साथ है। अब क्या मैं उस रिवायत को याद दिलाऊं जो मेरे हर सुनने वाले के ज़हन में महफूज है? इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़िलन, किताब अल्लाह है व इतरती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी व लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिद अलैहिल हौज़। बड़ी मशहूर रिवायत है, बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों में, बात सही किताबों में भी ये रिवायत है।
बड़े बेदार लोग बैठे हुए हैं। मियाँ अगर किताब सही हो तो यह जरूरी नहीं है कि उसका लिखने वाला भी सही हो। मशहूर रिवायत है, इतनी मशहूर है जिसकी कोई हद व इंतहा नहीं। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अलावा दूसरे बुजुर्गों से रिवायत है कि रसूल ने कहा इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, तो मैं दो सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। मशहूर रिवायत है ना, सकलैन बराबर की कीमती चीज़ें, बहुत तवज्जो रखना, सकलैन बराबर की कीमती चीज़ें, गिरा कद्र चीज़ें, वो तुम्हें छोड़, इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये तारिकुन का लफ्ज़ ही बतला रहा है कि रसूल की ज़िंदगी का आखिरी जुमला है, रसूल का आखिरी जुमला, तारिकुन छोड़ के जा रहा हूँ। भाई वही कहेगा ना जो जा रहा हो। तो रसूल की आखिरी जिंदगी का जुमला क्या है कि मैं तुम में दो गिरा कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी अपनी औलाद। अगर इनके साथ रहे तो गुमराही से बच जाओगे। ठीक, बहुत मशहूर रिवायत है। अगर तुम सिलसिले सनद पूछोगे तो मैं घंटे भर तक तो सिलसिले सनद बयान कर सकता हूँ कि कितने रावियों ने इसे बयान किया और कितने मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया, बहुत मोतबर है, इस पर एतबार करना। अच्छा भाई, तो अब इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ याद आया, अल्लाह ने कहा था कुरान में इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जाइलुन मैं बनाऊंगा जमीन पर खलीफा। जाइलुन के मानी बनाना, तारिकुन के मानी छोड़ना। मैसेज पहुंच गया। इन्नी जाइलुन बराबर के जुमले है ना, एक कुरान का एक रसूल का। इन्नी जाइलुन मैं जमीन पे खलीफा बनाऊंगा, इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं भाई तवज्जो रहे, तो रसूल को जाइलुन का हक नहीं है, बनाने का हक नहीं है, छोड़ के जाने का हक है। जो हक रसूल को न मिला वो आपको किसने दे दिया? मैंने क्या कहा अभी कि रसूल की जिंदगी का आखिरी जुमला है, यही कहा ना, इन्नी तारिकुन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो वही कहेगा जो अब जा रहा हो, उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो रसूल का आखिरी नबूवत का आखिरी जुमला क्या है? मैं छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह की किताब को, अपनी औलाद को। यह नबूवत का आखिरी जुमला। मुझे यह बताओ कि नबूवत का पहला जुमला क्या था? कुछ याद आया? फारान की चोटी से मेरे नबी ने कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो मैं जन्नत का ज़ामिन हूँ। तो रसूल की नबूवत का पहला जुमला क्या है? क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कहो मैं जन्नत का ज़ामिन हूँ। रसूल की नबूवत का आखिरी जुमला क्या है? मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। यही है ना। पहले जुमले का जिसने इनकार किया तुम आज तक उसे काफिर कहते हो, तो जो आखिरी जुमले का इनकार करते हो उसका लिए फतवा क्या है?